नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। KTR कालेश्वरम मधील CBI चौकशी थांबवत आहे। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी म्हणाले की किशन रेड्डी BRS ला सहकार्य करत आहे। प्रजा दरबार सार्वजनिक समस्या सोडवण्यासाठी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचे कार्यालय गर्दीने भरलेले आहे। आरोग्य शाळेद्वारे विद्यार्थ्यांना चांगल्या सवयी शिकवण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे उद्दिष्ट। जिल्ह्यामध्ये त्यांच्या अंमलबजावणीबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बैठकीच्या सभागृहामध्ये बैठक। अतिरिक्त जिल्हाधिकारी राजेश्वर यांनी महानगरपालिका विशेष अधिकारी म्हणून पदभार स्वीकारला। स्वच्छतेच्या या समस्याशिवाय अधिकारी म्हणतात की काम नियोजनानुसार केले जाईल। अव्याहतपणे चालणारे नित्य अन्नदान कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद। आजच्या सविस्तर बातम्या। तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी एका गप्पांमध्ये खळबळजनक भाष्य केले। त्यांनी म्हटले आहे की पक्षांतराबद्दल कोणतेही विशिष्ट नियम नाही। आमदार पक्ष बदलण्याच्या या मुद्द्यावर भारतीय राष्ट्र समितीचे नेते स्वतः स्पष्ट नाहीत। तर हरीश राव यांनी विधानसभेमध्ये सांगितले की पक्षाचे 37 आमदार आहेत, तर KTR 37 नसून आणखी एक संख्या सांगत आहे। जर तुम्ही तुमच्या घरी येणाऱ्यांना स्कार्फ घातला तर तो पक्ष बदलण्यासारखे होईल का, असा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित केला। यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या या निवडणुका घेण्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही। अनुसूचित जातींसाठी 42% आरक्षणाबाबतची ही 3 विधेयके राष्ट्रपतींकडे प्रलंबित आहे। मुख्यमंत्र्यांनी टिप्पणी केली की संपूर्ण कविता प्रकरण हे कुटुंब आणि मालमत्ता विभागणीचा वाद आहे। 4 लोक एकत्रितपणे एका मुलीवर हल्ला करत आहे, तर कौटुंबिक प्रकरणाचा सामान्य लोकांशी काय संबंध? तर लोकांनी KCRच्या कुटुंबाला सामाजिकदृष्ट्या ही बहिष्कृत केलेली आहे। 2014 ते 19 दरम्यान या KCRच्या मंत्रिमंडळामध्ये एकही महिला नव्हती। चळवळीच्या नावाखाली त्यांनी काहीशे मुलांचा मृत्यू घडवून आणलेला आहे, तर ते दूर होणार नाही आहे। आता केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी आणि KTR हैदराबाद मेट्रोच्या बाबतीत एकत्र अडथळे निर्माण करत आहेत, तर केंद्र म्हणत आहेत की ती L&T सोबत करार झाला तरच परवानग्या दिल्या जातील। केंद्रात असलेले किशन रेड्डी असे वृत्तीकरण करत आहे की मुख्यमंत्री असे म्हणाले। खासदार चामला यांनी बनकचरला बांका भरण्यास असमर्थ असल्याबद्दल BRS नेत्यांवर टीका केली आणि आणखी एका मुद्दा उपस्थित केला। ते म्हणाले की बनकचरला या प्रकरणामध्ये चंद्रबाबूच्या बाजूने होते, परंतु आता ते कर्नाटक सारख्या बाजूने राहून वाईट बातम्या पसरवत आहे। खासदार चामला यांनी आठवण करून दिली की त्या उंची वाढवण्याचा कर्नाटक सरकारचा विचार अलीकडचा नाही। कर्नाटकाने 2011 मध्येच या अल्लमट्टीची उंची वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता, तर 2012 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयाला स्थगिती दिली असल्याचे चामला यांनी स्पष्ट केले। అవునబ్బా అంత ఖర్చు పెట్టారు కదా, వదిలేయండి, జర్రనేగా పెంచుకోనియండి అని చెప్తది, కాబట్టి మీరు అలర్ట్గా ఉండండి అని చెప్పే ప్రయత్నం ఆయన చేసిండు నిన్న। ఎట్టి పరిస్థితుల మొన్న చెప్పిన బనకచర్ల విషయంలోనైనా ఇప్పుడు ఆల్మట్టి విషయంలోనైనా తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా కాంప్రమైజ్ కాదు। ఫస్ట్ ఎందుకంటే ఈ కర్ణాటక ప్రభుత్వం మేము ల్యాండ్ అక్విజిషన్ చేస్తున్నాము, మేము పెంచుకుంటున్నాము, మా సామర్థ్యాన్ని పెంచుకుంటాము, మా దగ్గర ఇంత ఆయకట్టు ఉంది, పెద్ద పెద్ద ఆయకట్టుకు నీళ్ళు అందియాలి, మాది డ్రాట్ ఏరియా, మా ఉత్తర కర్ణాటక ప్రాంతానికి అన్యాయం జరుగుతుంది, మేము ఇక్కడ ఆల్మట్టిని పెంచుకుంటామన్న విషయం కొత్త ఏం కాదు। ఆ విషయానికి వస్తే ఇవి కూడా చెప్తా, ఇప్పుడు వాళ్ళ హయాంలో 2022 అఫిడవిట్ ఫైల్ చేసిర్రు, ఫోటోగ్రాఫ్స్ తోటి, డాక్యుమెంట్స్ తోటి, కంప్లీషన్ ఆఫ్ వర్క్ స్టేజ్ తోటి। వాళ్ళ హయాంలో దగ్గర అంటే నవంబర్ 2022 కల్లా మేము 4555 కోట్లు దీని మీద ఖర్చు పెట్టినాం ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ మీద। ఎప్పుడు వాళ్ళ ప్రభుత్వంలోనే నవంబర్ 2022లా ఇన్ని కోట్లు ఖర్చు పెట్టినామని చెప్పారు। ఇంకోటి స్టేట్ ఆఫ్ కర్ణాటక హ్యాస్ ఫైల్డ్ ఎన్ అడిషనల్ అఫిడవిట్ డేటెడ్ ఆన్ 8/11/2021 అంటే BRS ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడే revealed that additional affidavit has revealed that it has already spent 13,321 crore
by September 2021 for infrastructure related to Upper Krishna project stage 3 including canals, drainage systems, land acquisition, rehabilitation and resettlements, R&R measurements. అంటే ఈ డ్రామా 2011లో స్టే వచ్చింది. అప్పటి నుంచి వాళ్ళు దీన్ని ప్రతిసారి నడుపుతూనే ఉన్నారు. ఈ స్టోరీని మేము పెంచుకుంటాము, దానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడుతున్నాము, 13,000 కోట్ల రూపాయలు మేము ఖర్చు పెట్టినాం అని చెప్పి వీళ్ళ హయాంలో కూడా ఫోటోగ్రాఫ్స్ తో సహా సుప్రీంకోర్టుకి సబ్మిట్ చేసి మేము ఇప్పుడు ఏంది, ఇప్పుడు మేము కాంగ్రెస్, అక్కడ కాంగ్రెస్ ఉంది, వీళ్ళిద్దరు కలిసి మన చేతులు కలిపి ఆడ 100 టీఎంసీలను పక్కదో పట్టిస్తారేమోనని చెప్పి ఆయన వచ్చి చెప్తే ఇక్కడ తెలంగాణ ప్రజలు అమ్మ ఎంత అన్యాయం చేసినాం, మనము అనవసరం కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించుకున్నాం, బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉంటే 100 టీఎంసీలు మిగిలేదు కదా అనే ఆలోచన రావాలని మాట్లాడినట్టే ఉంది తప్ప ఎందుకు ఈ సబ్జెక్ట్ కొత్తది కాదు. ఈ సబ్జెక్ట్ గురించి ఇప్పుడు లేవనెత్తాల్సిన అంశం కాదు. ఈ సబ్జెక్ట్ గురించి మా ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టులో 100% చిత్తశుద్ధితో పోరాటం చేస్తుంది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సుప్రీంకోర్టు కూడా ఒప్పుకున్నంత కాలం ఆల్మట్టీలో వాళ్ళు డ్యామ్ పెంచుకోవడానికి కూడా అవకాశం లేదు ఎత్తు, ఎందుకంటే सुप्रीम कोर्टला पेंडिंग मॅटर. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की मतदारसंघातील लोकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रजा दरबार आयोजित केला जात आहे. शुक्रवारी येथील यांच्या कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये आयोजित प्रजा दरबारासाठी मतदारसंघातील मोठ्या संख्येने लोक, पक्षनेते आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. प्रजासेवा भवनाला प्रत्येकाने खचाखच भरलेले होते. लोकांनी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना त्यांच्या समस्या समजावून सांगितल्या आणि निवेदने सादर केली. त्यांनी प्रत्येक व्यक्तीच्या समस्या संयमाने ऐकल्या आणि सकारात्मक प्रतिसादही दिला. कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की मंत्री सरकारी अधिकाऱ्यांकडे हे अनेक मुद्द्यांवर लोकांनी उपस्थित केलेल्या याचिकांवर विचार करतील आणि त्यावर उपाय शोधण्यासाठी काम करतील. तर त्यांनी लोकांना दर आठवड्याला होणाऱ्या या प्रजा दरबाराचा त्यांच्या समस्या मांडून चांगला उपयोग करण्यास सांगितले. ఫైవ్ ల్యాక్స్ సరే ఎస్డిఎఫ్ ప్రస్తుతానికి సంఘ భవనం సరే గ్రామం పోతుంది. నాగన్న మీ ఫోన్ ఇవ్వండి. లేదా ఏమే మళ్ళనా ఇల్లు తీసుకురా గాడిద అదే లెటర్ ఇస్తా. जिल्हाधिकारी राजश्री शहा म्हणाले की TLMद्वारे विद्यार्थ्यांना समजण्यायोग्य पद्धतीने शिकवण्यासोबतच आरोग्य शाळेचा भाग म्हणून त्यांना स्वच्छता आणि चांगल्या सवयीबद्दल देखील माहिती दिली पाहिजे. जिल्ह्यात आरोग्य शाळेच्या अंमलबजावणीबद्दल जाणून घेण्यासाठी शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कॉन्फरन्स हॉलमध्ये एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यांनी विद्यार्थी आणि शिक्षकांकडून त्यांचा अनुभव जाणून घेतले. दरम्यान मन्नूर शाळेतील एका विद्यार्थ्याने सांगितले की त्यांच्या गावामध्ये ताप असल्यास औषधांसाठी कोणतेही औषध दुकान नाही, परंतु दारूचे दुकान आहे. तथापि जिल्हाधिकाऱ्यांनी
प्रतिसाद दिला आणि वैद्यकीय दुकान सुरू करण्यासाठी पावले उचलली जात असल्याचे आश्वासनही दिले। त्याचप्रमाणे पेंडलवाडा ZPSच्या शिक्षकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना औषधे, पोषक तत्वे, जंक फूड इत्यादीचे फायदे समजावून सांगितले आणि विद्यार्थ्यांना कसे शिकवत आहे हे जिल्हाधिकाऱ्यांना समजावून सांगितले, तर त्यांनी अभिनंदन केले। जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले की विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासोबतच विद्यार्थ्यांमध्ये चांगल्या सवयी शिकवल्या पाहिजे। त्याचप्रमाणे विद्यार्थी वैष्णवीने सांगितले की मन्नूरमधील साईनगरमध्ये काही समस्या आहे आणि अधिकाऱ्यांना एकदा भेट देऊन अशा सोडवाव्यात येथील पाहण्याचे आदेश देण्यात आले आहे। విలేజ్ కావచ్చు వాళ్ళు ఎంఎస్సి ఫార్మసీ బిఎస్సి ఫార్మసీ అటువంటి డిగ్రీ ఉంటుంది అది ఐటీ క్వాలిఫికేషన్ నేను చూస్తాను సార్ నేను అందులో ఆరోగ్య పరిషత్ నోడల్ టీచర్గా ఉన్నాను। అయితే ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుండి డైలీ వాళ్ళలో అవేర్నెస్ ఒకటి పర్సనల్ హైజీన్లో కూడా వాళ్ళు ఇది ఇప్పుడు వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా కొంచెం తగ్గించడం జరిగింది। అదే కాకుండా మా స్కూల్లో కూడా కొంత పిల్లలు ఉన్నారు మనుషులు వాళ్ళ మనుగడ ఎంతో పర్సనల్గా తర్వాత మన దగ్గర ఉండేటువంటి సార్ పర్సనల్గా చాలా క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి। సో లైక్ యూ హావ్ టేకన్ సపోర్ట్ అండ్ యూ హావ్ బ్రాట్ అబౌట్ ద చేంజ్। ఇట్లా ఇంకా కూడా మీరే అంటారు దట్ ఆర్బిఎస్కే వాళ్ళకి పిలిపించి క్లాస్ పిల్లలు ఇంకా మొత్తం స్కూల్ పిల్లలు పెద్ద ఫేమస్ దాదాపు అందరూ చిన్న మాత్రమే కాదు సార్, దాంట్లో కూడా మనం తీసి దాంట్లో ఏ నెంబర్ వస్తే ఆ నెంబర్ వాడికి आदिलाबाद काँग्रेस पक्ष विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की काँग्रेस सरकार गरीब आणि दुर्बल घटकांच्या कल्याणासाठी काम करत आहे। त्यांनी त्यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये गरिबांच्या वैद्यकीय खर्चासाठी मुख्यमंत्री मदत निधीतून लाभार्थ्यांना धनादेश सादर केले। लाभार्थ्यांना एकूण 14 लाख रुपयांचे 27 धनादेश सादर करण्यात आले। त्यांनी सांगितले की CMRF मदतीसाठी त्यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये एक विशेष काउंटर सुरू करण्यात आले आहे आणि ज्यांनी रुग्णालयात उपचारांसाठी पैसे दिले आहेत ते मुख्यमंत्री मदत निधीतून आर्थिक मदतीसाठी अर्ज करू शकतात। ज्यांना काठ्या मिळाल्या त्यांनी सरकार आणि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या प्रयत्नाबद्दल कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचे आभार मानले। ఓకేనే నిత్యాన్నదాత కండిషనర్ నాయకత్వం తెలంగాణ తల్లి సోనియా గాంధీ నాయకత్వం జై రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం కాంగ్రెస్ జై కాంగ్రెస్ చెప్పడాయి నాయకత్వం వదిలాలి కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం వదిలాలి వదిలాలి జై కాంగ్రెస్ రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం విద్యార్థుల కండిషనర్ నాయకత్వం విద్యార్థుల కండిషనర్ నాయకత్వం జై కాంగ్రెస్ రమేష్ అన్న గ్రూప్ ఫోటో దిగుదాం। విద్యార్థుల కండిషనర్ నాయకత్వం జై కాంగ్రెస్ నాయకత్వం విద్యార్థుల కండిషనర్ గారి నాయకత్వం విద్యార్థుల కండిషనర్ నాయకత్వం వదిలాలి వదిలాలి జై కాంగ్రెస్ నిత్యానంద కండిషనర్ నాయకత్వం జై కాంగ్రెస్ రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం నిత్యానంద కండిషనర్ నాయకత్వం కాంగ్రెస్ పార్టీ జిందాబాద్ జై కాంగ్రెస్ అమ్మ దయచేసి చెక్లో వదిలాలి నిత్యానంద కండిషనర్ గారి నాయకత్వం జై కాంగ్రెస్ నిత్యానంద కండిషనర్ నాయకత్వం భట్టి విక్రమార్క నాయకత్వం మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారి నాయకత్వం తెలంగాణ తల్లి సోనియా గాంధీ నాయకత్వం రాహుల్ సిన్హా గారి నాయకత్వం ఈరోజు ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గంలో
ఎంతోమంది గరీబోళ్ళు, పేదలు, మధ్యతరగతి, బడుగు, బలహీన వర్గాల ప్రజలు, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ, రైతన్నలు అనేక మంది రకరకాల అనారోగ్య సమస్యలతోని బాధపడుతూ వారు ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి కోసం సహాయం అడగడం, మన కంది శ్రీనివాసరెడ్డి క్యాంపు కార్యాలయంలో అన్ని బిల్లులు కానీ వాళ్ళకు జరిగినటువంటి హాస్పిటల్ ఖర్చులు అందజేయడం, వెంటనే మేము సకాలంలో వాటన్నిటిని కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళడం, వెంటనే వారికి చెక్కులు విడుదలయ్యేటట్టుగా శాంక్షన్ చేసేటట్టుగా ప్రయత్నం చేసినాం. ఈరోజు ఒక్కరోజే 27 చెక్కులు అందజేయడం జరిగింది. ఇంతకుముందు కూడా మొత్తం 1,17,00,000 రూపాయలని చెక్కులు అందజేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఈరోజు కూడా దాదాపు 14 లక్షల విలువైనటువంటి చెక్కులను అందజేయడం జరిగింది. అందరికీ నేను ఒకటే చెప్తా ఉన్నాను, ఎవరైనా కానీ మీకు సహాయం కావాలనుకుంటే ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి ద్వారా మా క్యాంపు కార్యాలయంలో, కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో అందజేయండి. ఇక్కడ మీకు ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి నుంచి ఎంతో కొంత సహాయం అందేటట్టు మేము కృషి చేస్తాం. కాంగ్రెస్ అంటేనే ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీల పార్టీ, రైతన్నల పార్టీ, రైతుల పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. మీకు ఏ చిన్న సమస్య వచ్చినా కూడా మేము అందుబాటులో ఉంటాం, మీకు సేవ చేస్తాం. ఎవరైనా కానీ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో, మా భావి భారత ప్రధాని రాహుల్ గాంధీ గారి మార్గదర్శనంలో, పిసిసి అధ్యక్షులు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు, అలాగే మిగతా మంత్రివర్గ సభ్యులు, మన ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ జూపల్లి కృష్ణారావు గారి ఆధ్వర్యంలో బ్రహ్మాండంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అభివృద్ధి చేసుకుంటా ఉంది. నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈరోజు ఒక్కరోజే 14 లక్షల రూపాయల చెక్కులు పంచడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. మీరందరూ కూడా మీకు 60,000 రూపాయలల్లా, 50,000 రూపాయలల్లా మీ వైద్య సహాయం మొత్తం అందకపోయి ఉండవచ్చు. 1,00,000 ఖర్చు అయిన వాళ్ళకి 60,000 కానీ 50,000 కానీ అంది ఉండవచ్చు. కానీ మీరందరూ కూడా మీకు కష్ట సుఖాలలో చన్నీళ్లకు వేడినీళ్ళు తోడైనట్టు మీకు ఎంతో కొంత సహాయం అందుతుందని, మీ కుటుంబానికి ఎంతో కొంత సహాయం అందుతుందని మాకు కూడా సంతృప్తి ఉన్నది. కనీసం మీకు ఎంతో కొంత సహాయం చేస్తున్నందుకని ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం. మీకోసమే, గరీబోళ్ళ కోసమే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వేదిక మీద ఉన్నటువంటి నాయకులు కానీ, వేదిక ముందున్నటువంటి నాయకులు కానీ ఎవరైనా కూడా గరీబోళ్ళకు సహాయం చేయడానికి, పేదోళ్ళకు సహాయం చేయడానికి, బడుగు బలహీన వర్గాలకు సహాయం చేయడానికి, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ సోదరులకు సహాయం చేయడానికి, రైతులకు సహాయం చేయడానికి మేమంతా ఎప్పుడు కూడా ముందుంటామని తెలియజేసుకుంటू महानगरपालिका विशेष अधिकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी राजेश्वर म्हणाले की आदिलाबाद शहरामध्ये स्वच्छतेची कोणतीही समस्या न येता काम नियोजनबद्ध पद्धतीने पार पाडले जाईल. शुक्रवारी महानगरपालिका आयुक्त CVN राजू यांनी महानगरपालिका कार्यालयात विशेष अधिकारी म्हणून पदभार स्वीकारला. नंतर त्यांनी कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांची बैठकही घेतली आणि स्वतःची ओळख करून दिली. आयुक्त राजू यांनी शहराची परिस्थिती अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना समजावून सांगितली. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी राजेश्वर म्हणाले की जिल्हा अधिकाऱ्यांच्या या सूचनानुसार कोणत्याही समस्या न येता पालखीमध्ये या पालिकेत पावले उचलले जातील. प्रत्येक गरिबांना सरकारी फळे मिळतील याची खात्री करतील. आणि ते म्हणाले की प्रामुख्याने प्रभागामध्ये स्वच्छता समस्या न येता या योजना आखल्या जातील आणि त्यानुसार काम केले जाईल. ఇప్పుడే మున్సిపాలిటీలో స్పెషల్ ఆఫీసర్ ఛార్జ్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ యొక్క కలెక్టర్ గారి మార్గనిర్దేశంలో ప్రభుత్వ ప్రయారిటీ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా అటెండ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ స్టాఫ్తో ఛార్జ్ తీసుకొని జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ మీటింగ్, అందరు ఎవరెవరు పనిచేస్తున్నారు, ఏంటి, ఎవరెవరు ఉన్నారు అనేది ఒక ఇంట్రడక్షన్ స్టాఫ్తో ఇంటరాక్షన్ పెట్టడము. రేపటి నుంచి కలెక్టర్ గారి మార్గనిర్దేశంలో ప్రభుత్వ ప్రయారిటీ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ అటెండ్ చేస్తాము. ముఖ్యంగా శానిటేషను, ఇందిరం మిల్లు, టౌన్ ప్లానింగ్ వీటికి ప్రయారిటైజ్ చేసి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी शुक्रवारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी फाउंडेशनच्या संयुक्त विद्यमानाने आदिलाबाद शहरातील प्रजासेवा भवन येथे गेल्या 3.5 वर्षापासून सतत सुरू असलेल्या नित्य अन्नदान कार्यक्रमाला भेट दिली. त्यांनी या केंद्रामध्ये प्रत्येकाचे स्वागत केले आणि विचारपूसही केली. तर या येणाऱ्यांना त्यांनी स्वतः जेवण दिले आणि त्यांना स्वतःच्या हाताने वाढले.
పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు, జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ముగన్న మా పల్లెలు. చేతులే ఎత్తి పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు, జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ముగన్న మా పల్లెలు. నీ మంచి మనసుకు వందనం, నీ గుండెకంతటి జాలి గుణం, ఆహా నిలువెల్ల నీలోన సేవా గుణం, పోరాటాన్ని అలుముకున్న స్వరం, రాజనీతి తెలిసిన నాయకుడు నువ్వేలే. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు बिड्डवन्ना अन्ना कंदी श्रीनिवास. सीपीआय जिल्हा सचिव मुडपू प्रभाकर रेड्डी म्हणाले की पंजाबमध्ये होणाऱ्या 25व्या सीपीआय राष्ट्रीय परिषदेमध्ये सहभागी होणार आहेत. ते म्हणाले की स्वतःला भाग्यवान समजतात की त्यांना 3 जिल्ह्यांमधून विधानसभेत सहभागी होण्याची संधी मिळालेली आहे आणि केंद्रातील भाजपने जातीय धोरणावर दिलेल्या आश्वासनाच्या अंमलबजावणीसाठी या सीपीआय नेहमीच लढेल आणि राष्ट्रीय मेळावा यशस्वी करण्यासाठी देशातील सर्व राज्याचे प्रतिनिधी उपस्थितही राहतील. लाखो लोकांसह एक मेळावा आयोजित केला जाईल असेही सांगण्यात आले. जिंदाबाद भारत कम्युनिस्ट पार्टी, भारत कम्युनिस्ट पार्टी. చండీగఢ్ జరిగే మహాసభలను, జరిగే రాష్ట్ర మహాసభలను కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ప్రజా పోరాటాలు, జాతీయ మహాసభలను, సిపిఐ జాతీయ మహాసభలను, భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ప్రజా పోరాటాలు. సిపిఓ జిందాబాద్, భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ. జిల్లా పార్టీ తరఫున ప్రత్యేకంగా సన్మానం చేస్తాం. నెల 21 నుండి సిపిఐ 25వ జాతీయ మహాసభలు పంజాబ్ రాష్ట్రం చండీగఢ్ పంజాబ్ రాజధానిలో 21 నుండి 26 వరకు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈ మహాసభలకు డెలిగేషన్ చాలా అరుదుగా దొరకడం జరిగింది. నిర్మల్, ఆసిఫాబాద్, ఆదిలాబాద్ 3 జిల్లాలకు కలిసి కేవలం ఒక్కరికే మాత్రమే ఇవ్వడం జరిగింది. అది అదృష్టంగా భావిస్తాము. ముఖ్యంగా ఇదేంటంటే ఈ జాతీయ మహాసభల్లో పరిశ్రమలు తెరిపించాలా, ఆనాడు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ పోరాడి సాధించిన చరిత్ర. అట్లే నిరుద్యోగ యువకులకు ఉద్యోగాలు ఎక్కడ ఇవ్వడం లేదు. బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చినప్పుడు చాలా హామీలు ఇచ్చింది మనకు, ప్రజలు మర్చిపోలేరు అనుకుంటున్నారు. ఇలా 2 కోట్ల ఉద్యోగాలని చెప్పి స్పష్టంగా గత 11 సంవత్సరాల క్రితం ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో పెట్టారు బీజేపీ ప్రభుత్వం. ఏ ఒక్క ఉద్యోగం ఇవ్వలే, ఏ పరిశ్రమ ప్రారంభం కాలే, కొత్త పరిశ్రమ కాలే, పాత పరిశ్రమలు తెరిపించాలి. ఇట్లా దేశంలో రైతుల గిట్టుబాటు ధర లేక అనేక మంది రైతులు లక్షలాది మంది ఆత్మహత్యలు చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ ఈ దేశంలో మతోన్మాదం కులంతో దేశాన్ని రెచ్చగొట్టి భారతదేశాన్ని విచ్ఛిన్నం చేసి గత స్వాతంత్ర పోరాటంలో అనేక మంది ప్రాణాలు ఉరిగించారు. ప్రాణ త్యాగం సైతం భగత్ సింగ్ లాంటి, ఆజాద్ చంద్రశేఖర్, అనేక మంది మహాత్మా గాంధీ లాంటి వారు, ఇంకా సిపిఐ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ యోధులు అనేక మంది ప్రాణాలకు పోతే ఈ దేశాన్ని మళ్ళీ పెత్తందారుల చేతిలో, మొన్నటి వరకు అమెరికా చేతిలో తాకట్టు పెట్టిన రోజులు, పెత్తందారులు మన అంబానీ, అదానీ చేతిలో మన భారతదేశ సంపదంతా పెట్టిన రోజులు. ఇప్పుడు ఈ జాతీయ మహాసభలో ముఖ్యంగా
చాలా విషయాలు చర్చ జరుగుతుంది. ఈ జాతీయ మహాసభల్లో ఈ దేశ ప్రగతి ఏ విధంగా తీసుకుపోవాలా, భవిష్యత్తులో ఏ విధంగా పార్టీని సిపిఐ పార్టీని బలోపేతం చేసి రైతుల్ని, కార్మికుల్ని, విద్యార్థి యువకులు అన్ని వర్గాల వారు ఏ విధంగా ముందుకు చైతన్యవంతం తీసుకుపోవాలా, ఆ విధంగా పార్టీని ముందుకు తీసుకుపోయి ఈ జాతీయ మహాసభలో ఒక తీర్మానాలు చేసి మన సిపిఐ పార్టీ ముందుకెళ్తుంది. ఈ దేశ ప్రగతిని ఆనాడైతే స్వాతంత్రం కొరకు పోరాడి సాధించినమో మన 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 దేశం మన పాలన అనేది మన దేశ పాలన విదేశీ పాలనలకు వెళ్ళిపోయింది. కాబట్టి మన దేశ పాలన మళ్ళీ తిరిగి తీసుకురావడానికి కూడా ఈ మహాసభలో అనేక విధాల చర్చ జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ మహాసభలో మరి లక్షలాది మందితో అక్కడ పెద్ద బహిరంగ సభ జరుగుతాయి. ర్యాలీకి అనేక లక్షల మందితోటికి చండీగఢ్లో వస్తూ ఉన్నారు. ఈ మాసం జయప్రదం చేయడానికి తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి కూడా పెద్ద ఎత్తున రేపు కదలి వెళ్తా ఉందని చెప్పి తెలియజేస్తాం. तेलंगणा राज्य जेएससी कार्यकारिणी सदस्य IKC VOच्या या समस्या सोडवण्यासाठी आदिलाबाद येथे आले आहेत असे तेलंगणा AKP-VOA कर्मचारी संघटने कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण कुमार यांनी सांगितले. तर त्यांनी शुक्रवारी प्रेस क्लबमध्ये माध्यमांशी संवाद साधला. त्यांनी स्पष्ट केले की ही बैठक जिल्हा केंद्रातील IKP मंडळ सख्या या केंद्रामध्ये आयोजित करण्यात आली होती. त्यांनी सांगितले की या AKP कर्मचाऱ्यांच्या या समस्यांबद्दल जिल्हा कार्यकारिणीची निवडणूकही होईल असे म्हणाले. నా పేరు ప్రవీణ్ కుమార్. నేను తెలంగాణ ఐకేపీ విఓ ఎంప్లాయీస్ జేఎస్ యూనియన్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్. అయితే ఈరోజు ఆదిలాబాద్ జిల్లా మండల సమాఖ్య కేంద్రం నందు మన తెలంగాణ రాష్ట్ర జిల్లాలో ఉన్నటువంటి జేఏసీ కార్యవర్గ సభ్యులు ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు రావడం జరిగింది. సో వివోల సమస్యలపైన మరి జిల్లా కమిటీ ఆదిలాబాద్ జిల్లా కమిటీ నూతన కమిటీ ఎంపిక కోసం వారు ముఖ్యంగా రావడం జరిగింది. దాంతోపాటు ఈరోజు ఏదైతే జేఏసీ అని చెప్పుకోబడుతుందో ఈ జేఏసీలో భాగంగా మరి మా రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు పద్మావతి అక్క గారు, గౌరవ అధ్యక్షురాలు, కోశాధికారి, ప్రధాన కార్యదర్శి, వీరితో పాటు మరి ఈ ప్రభుత్వం ఏదైతే మాకు 20,000 రూపాయల గౌరవ వేతనం ఇస్తా అని చెప్పిందో ఆ 20,000 గౌరవ వేతనం త్వరలోనే ఇవ్వాలని చెప్పుకొని, అదేవిధంగా మాకు సెరుపు ఉద్యోగులుగా గుర్తించాలని, ప్రధానంగా మాకు ఇన్సూరెన్స్ కార్డులు, హెల్త్ కార్డులు కూడా ఇవ్వాలని చెప్పుకొని మేము కోరడం జరిగింది. ఆ విధంగా కూడా సెరుపు సిఓ గారితో గత 10వ తేదీ మేడం గారికి 2 గంటల పాటు సుమారుగా చర్చలు కూడా జరపడం జరిగింది. ఈ చర్చలలో భాగంగా మేడం గారు మన వివోల పట్ల సానుకూలంగా మరియు ప్రభుత్వం కూడా సానుకూలంగా స్పందించి సుమారుగా 42 అంశాలలో దరిదాపుగా 1 నెలలోనే సబ్ కమిటీ వేసి అన్ని అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకొని సానుకూలంగా స్పందించడం జరిగింది. ఈ మధ్యలో ఎవరు కూడా ధర్నాలు కానీ రాస్తా రోకోలు కానీ చేయకూడదని చెప్పుకొని కూడా మేడం గారు మనకు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ హామీ ఇస్తున్న తరుణంలో మరి జేఏసీ తరఫున మేము కూడా ప్రత్యేకంగా రాష్ట్రంలో ఉన్న 18,000 మంది వివోలకు కూడా కోరడం ఒకటే, మీరు శాంతియుతంగా ఉండండి, త్వరలోనే మనకు తీపి కబురు వస్తుంది, ఆ కబురుతోనే మనము ముందుకు పోతామని సాగుకుంటూ ఈ అవకాశాన్ని सद्विनियोग చేసుకుంటామని చెప్పేసి ఐకేపీ వివోల उद्योगल संघम वर्धिल्लाल. अलीकडच्या जिल्हा पशुपालन संघटनेच्या निवडणुकीमध्ये विजयी झालेले संघटनेचे प्रभारी अध्यक्ष जी साई चैतन्य, उपाध्यक्ष केंद्र राकेश, कार्यकारी सदस्य रविकांत, केमा लक्ष्मण, वाय किष्टय्या, जी वेणुगोपाल, असुर रमेश देवन्ना आणि गोरला राजन्ना यांनी शुक्रवारी आदिलाबाद काँग्रेस पक्ष विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या कॅम्प ऑफिसला भेट दिली. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी त्यांचे स्वागत केले आणि त्यांना शाल देऊन सत्कार केला. आनंदपूर ग्रामवास्तव्य कुटुंब संघम जिल्हा अध्यक्षರು जय यादव, जय यादव, कंदी श्रीनिवास रेड्डी नगर नायकत्व, कंदी श्रीनिवास रेड्डी नगर नायकत्व, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी गारी नायकत्व. कंग्रॅच्युलेशन. अण्णा मी
ఇంకా ఈరోజు జిల్లా గొర్రెల పెంపకదారుల సంఘ చైర్మన్గా ఎంపికైన గవ్వల సాయి చైతన్య గారికి, అలాగే వారి కార్యవర్గ సభ్యులు రవి యాదవ్ గారికి, రాజన్న యాదవ్ గారికి, రవికాంత్ గారికి, కేమ లక్ష్మణ్ గారికి, అలాగే కిష్టుడు గారికి, అలాగే మా కాక గొర్రెల రాజు యాదవ్ గారికి, అలాగే అనంతపూర్ గొల్ల కుర్మ సంఘం జిల్లా అధ్యక్షులు పోతన్న యాదవ్ గారికి అందరికి కూడా పేరు పేరున కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపున హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాము. గొల్ల కుర్మల ఐక్యత ఇలాగే కొనసాగాలి. గొల్ల కుర్మలు అన్ని రంగాలలో అభివృద్ధి చెందాలి. అలాగే వారి వృత్తి కానీ, కుల వృత్తి కానీ, ఉపాధి, రాజకీయ, ఆర్థిక, సామాజిక, వైద్య అన్ని రంగాలలో కూడా గొల్ల కుర్మలు అనేక రంగాలలో ముందుకు దూసుకెళ్లాలని మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థిస్తू కోరుకుంటू मरोकसारी वाరికి शुभाकांक्षలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. बेला मंडळ केंद्रातील KGVP येथे दर शुक्रवारी आयोजित करण्यात येणारा ड्राय डे म्हणून कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. याचाच एक भाग म्हणून मंडळाचे विशेष अधिकारी SC कॉर्पोरेशन ED मनोहर यांनी पंचायत अधिकाऱ्यांसह भेट दिली. यावेळी शाळेच्या स्वयंपाकघराची परिसराची पाहणी करण्यात आली. नंतर KGVPचे विशेष अधिकारी गेडाम नवीन यांना शाळेतील समस्या आणि विद्यार्थ्यांसह बतकम्मा उत्सवाची माहिती देण्यात आली. तर त्यांनी विद्यार्थ्यांना एकाच ध्येयापुढे जाण्याचा सल्लाही दिला. पंचायत सचिवांना शाळेभोवतीची अस्वच्छता त्वरित दुरुस्ती करण्याचे आदेशही देण्यात आले. ఒక పని చేయండి, నేను ఏం చేస్తారంటే ఒక కచ్చనాల కొట్టిపిచ్చేసి అది ఇంకోసారి అట్లా కచ్చనాల కొట్టిపిచ్చేసేవండి. ముందు చూడండి, అక్కడ ఆయన వాటర్ అక్కడ కనెక్షన్ ఇచ్చింది. ఈ వాటర్ అన్ని ఆయిల్ ప్యాకెట్ విజయ వస్తుంది కదా, ఫోటో సప్లయా అలా 10/10 వచ్చినా కూడా ప్రైవేట్ స్కూల్ వస్తుంది, బెనిఫిట్ వస్తుంది. 10/10 జీబీ తెచ్చుకుంటే రెగ్యులేటరీ తర్వాత ప్రతివారం నిర్వహించే రైడేలో కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు బేల మండలంలోని KGBB పాఠశాలను సందర్శించడం జరిగింది. ఈ రైడోలో భాగంగా ఇక్కడ ఉన్న శానిటేషన్ సిస్టమ్ కానీ లేదా ఇక్కడ ఉన్న వాటర్ స్టాగ్నేషన్ సిస్టమ్ కానీ పరిశీలించడం జరిగింది. కాకపోతే స్కూల్ బయట డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ లేకపోవడం వలన దాన్ని కచ్చా డ్రైన్ చేయించవలసిందిగా పంచాయత్ సెక్రటరీ గారికి కూడా చెప్పడం జరిగింది. స్కూల్ ప్రిమిసెస్లో ఎటువంటి వాటర్ కూడా స్టాగ్నేట్ కావడం లేదు, మరియు లోపల కూడా ప్రిమిసెస్ క్లీన్గానే ఉంది. ఇక్కడ విద్యార్థులతో ముచ్చటించగా వాళ్ళ చదువు గురించి కానీ వాళ్ళ భోజన వ్యవస్థ గురించి కానీ అంతా బాగానే ఉందని చెప్పడం జరిగింది. అలాగే ఈరోజు ఈ KGBB పాఠశాలలో బతుకమ్మ సంబరాలు కూడా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అనుకోకుండా ఈ సంబరాలకు ఇచ్చేసినందుకు నాకు కూడా సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఇది తెలంగాణ ఆడపడుచుల బతుకమ్మ పండుగ చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఈ 9 రోజుల పండుగని నిర్వహిస్తుంది. కాబట్టి ఈరోజు ఈ పండుగకు హాజరైనందుకు నాకు కూడా చాలా సంతोषంగా ఉంది. कृषी अधिकारी साई तेजा रेड्डी यांनी माहिती दिली की बेला मंडळाच्या डोपटाळा सोसायटीतील 450 शेतकऱ्यांना या 800हून अधिक युरिया वाटप करण्यात आलेले आहे. काही गैरकृत्य करणारे लोक सोशल मीडियावर आले आणि त्यांनी पत्रकार परिषदमध्ये आयोजित करून व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असल्याचेही सांगण्यात आले.
त्यांनी सांगितले की अशा लोकांवर कारवाई करण्यासाठी ते पोलिसांकडे तक्रार करतील आणि त्यांनी सल्ला दिला की बेला मंडळातील कोणत्याही शेतकऱ्याला निराश करू नये आणि युरिया उपलब्ध आहे असेही सांगण्यात आले. ఈరోజు మనం ఆల్మోస్ట్ 800 పైగా బ్యాగ్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరిగింది. దాదాపు 400కు పైగా ఫార్మర్స్కి మనము యూరియా బ్యాగులు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినాం. మధ్యలో కొంచెం స్వల్ప ఇబ్బంది అయిన ఒక 10-15 నిమిషాలు, తర్వాత మొత్తం మళ్ళీ సజావుగా సాగింది, అంతా ప్రాపర్గా అయింది. ఇప్పటికి కూడా దాదాపు ఆఖరి ఫార్మర్ వరకు యూరియా బ్యాగ్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినాము. కొంతమంది వాళ్ళ సొంత లాభాల కోసం వీడియోలు చేసి వైరల్ చేద్దామని చూస్తున్నారు. అటువంటి ఇబ్బందులు అసలు మొత్తానికే లేవు. ఇక్కడున్న ప్రతి ఫార్మర్కి యూరియా బ్యాగులు అందుతున్నాయి. మీకు అందుతున్నాయా లేదా? అందుతున్నాయి. అందరికీ యూరియా బ్యాగులు అందుతున్నాయి. వాళ్ళ స్వల్ప లాభం కోసం వాళ్ళు కొన్ని వీడియోలు క్రియేట్ చేసి వైరల్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళపైన కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి మేము పోలీస్ వారికి కూడా ఒక పిటిషన్ ఇచ్చినాము. సో అది పరిస్థితి. మీరు ఫార్మర్స్కి నేను ఒక్కటే చెప్తున్నా, ఎవ్వరు కూడా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఖచ్చితంగా మీకు యూరియా బ్యాగ్స్ అవసరం ఉన్నప్పుడల్లా వ్యవసాయ శాఖ నుండి పైన అధికారుల నుండి ఖచ్చితంగా మీకు దొరుకుతుంది. మీరు ఏమున్నా కూడా, ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉన్నా కూడా నేను వ్యవసాయ అధికారి నేనున్నా, మీ అగ్రికల్చర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు, ఇంకా మన ఎంఆర్ఓ సార్ని కూడా మీరు కాంటాక్ట్ కావచ్చు. మా టీం మొత్తం టాస్క్ ఫोर्स टीमकी ఎవరికన్నా కాల్ చేసి మీరు ఏమన్నా प्रॉब्लेम ఉంటే చెప్పొచ్చు. ధన్యవాదాలు. आदिलाबाद जिल्ह्यातील मावला परिसरातील कृष्णवेळी शाळेमध्ये बतकम्मा उत्सव साजरा करण्यात आला. शाळेतील विद्यार्थ्यांनी बतकम्माला या गाण्यावर नाचही केला आणि शिक्षकांनी तेलंगणा मुलींच्या या बतकम्मा महोत्सवाचे वेगळेपण त्यांनी समजावून सांगितले. विद्यार्थ्यांनी सादर केलेले बतकम्मा नाटक हे खूप प्रभावी होते. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातमी. केटीआर कालेश्वरम मधील सीबीआय चौकशी थांबवत आहे. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी म्हणाले की किशन रेड्डी बीआरएसला सहकार्य करत आहे. प्रजा दरबार सार्वजनिक समस्या सोडवण्यासाठी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचे कार्यालय गर्दीने भरलेले आहे. आरोग्य शाळेद्वारे विद्यार्थ्यांना चांगल्या सवयी शिकवण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे उद्दिष्ट. जिल्ह्यामध्ये त्यांच्या अंमलबजावणीबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बैठकीच्या सभागृहामध्ये बैठक.
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी राजेश्वर यांनी महानगरपालिका विशेष अधिकारी म्हणून पदभार स्वीकारला. स्वच्छतेच्या या समस्याशिवाय अधिकारी म्हणतात की काम नियोजनानुसार केले जाईल. अव्याहतपणे चालणारे नित्य अन्नदान. कंदील श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.